चढ़ई 2024 को आपण स्वागत। आज चतुर्थ एपिसोड रे अछंती विप्लव जेना जहाँ को नाम समस्त आदि जानते अनुगुल जिले में अनुगुल विशेषकर अनुगुल निर्वाचन मंडल में विप्लव जेना से जन समाजसेवक एवं जन श्रमिक नेता आपण जानते परिचय है। आ गए बड़ परिचय है जी फादर थे बापा रमेश जेना स्वर्गत रमेश जेना से विधायक थे 1977 मसीह देहांत होगा पर्यंत 2023 पर्यंत से कांग्रेस में सामिल थे और गोटे थर विधायक भाव निर्वाचित होते। बापा जेहेतु कांग्रेस में सामिल थे तेणु से भित्ति करके विप्लव जेना बापा सहित सामिल हो विभिन्न कार्यक्रम में जोग देता तेणु कांग्रेस प्रभाव पाखे पड़ा। तेणु 1991 मसीह से सीधा सड़क भाव राजनीति को ओल्लैथिले से कांग्रेस राजनीति करने सहित लोकंर विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य निजक जड़ित करते 2023 पर्यंत संग्राम जारी रही। तेबे हठात 2023 मसीहा पर कांग्रेस दीर्घ माने 1990 मसीहा पर 2023 मसीहा पर्यंत कांग्रेस रही हठात से मन परिवर्तन कले बीजेपी को जीवाई विजु जनता दल को चली जाए विजु जनता दल से सामिल होती गोटे बड़ पदवी अधिष्ठित होती साधारण संपादक भाव दल दायित्व देती राज्य को राज्य विजु जनता दल को संभाळिया तेज कहीं हठात ये से मन परिवर्तन कले आसतु आम पचार विप्लव आपन को स्वागत करूँ। नमस्कार। आपण दीर्घ वर्ष धरी 1991 मसीह आज सुधा 2023 मसीहा पर्यंत कांग्रेस में सामिल थे हठात कहीं मन परिवर्तन कले बीजेपी जाए विजु जनता देखु आम जो पाठ पढ़ुलु से 1977 मसीह मो बापा स्वर्गत रमेश चंद्र जेना व्यवसाय करते से टाइम से राजनीति को ओल्लैथिले 1981 मसीह 80 मसीह जो सर्वे है नालको 81 मसीह नालको कम स्टार्ट है हजार हजार संख्यार से श्रमिक मैंने आसुँच नालको कम करने 81 फाउंडेशन पड़ा 81 मसीह कम स्टार्ट है से जो भाई भाव में ओडिशा बाहर ओडिशा भितर बहुत आदिवासी अनादिवासी लोक मैंने आसिक नालको काम कले रहा खाइबा पीवा रहा कौन प्रकार सुविधा नाला से बापा लोक बहुत साहय करते स्वतंत्र भाव बस्ती स्थापन करते पानी लाइन सब प्रकार सहायता करते आम देखु था बापा कौ लोकटा खाइनी कौ लोकटा माने आसिक असुविधा पड़ी कौ लोकटा द्वारा सब प्रकार काम करती भर बहुत देखे से आम पाठ पढ़ा टाइम देखे अनेक कार्य से करती क्लास से 81 बयास बेलू सप्तम पढ़ुलु तो बापा साथ प्राय जो जाती नालको पाख घर भी आम नालको सामने देखे 91 मसीहा बेलू सक्रिय राजनीति बापा था कांग्रेस दल किंतु बेसी प्राधान्य था लोक सेवा लोक थैथान करवा लोक चाकरी करवा प्रकार विभिन्न प्रकार से माने लोक सुविधा माने साहाय्य करे से लिप्त देखिले अनुप्राणित मु लोक सेवा करा निज निज धर्म जाऊँ लोक सेवा कले बापा जो खुशी पाते मुझे भाई मुझे निश्चित से खुशी पाइबे लोक सेवाटा आरंभ मान 91 मसीह कर चले निरंतर भाव निश्चित लोक एरिया सब जानती अनुगुल ढेंकानाल जिला ढेंकानाल जिला था लोक जानती रमेश जेना मुख्य काम कौन पछु राजनीति पक्ष रखुंदी सब आगे रखते सब लोग सेवा निश्चित भाव तो जो 95 मसीह बापा टिकेट दिगला 95 टिकेट दिगला से संपूर्ण रूप लोक सेवा करता बापा काम करते प्रत्येक आम निर्वाचन मंडल प्रत्येक जगह जाए लोक सहित जड़ित रहे लोक बापा विषय भी जनाए लोक भी अनादेखे जानी सब जानी सारी बापा कौन करते
तो आम 95 मसीह बापा जीतिले राजनीति रही लोक सेवा कर मुख्य लक्ष्य बहुत लोक सेवा कर माने परमानेंट जॉब भी लोक बहुत कर बहुत माने आप विषय कहले तो मो समय रबित जीव बहुत लोक काम आज भी सुधा लोक देखु जोड़ुच एत लोक से काम कर तो मो बापा जीतला भी लोक मोर मुख्य लक्ष्य रहा लोक सेवा कर। अच्छा बापा तो प्रभाव पड़ा बापा काम अनुप्राणित आप काम कले धीरे धीरे कांग्रेस राजनीति सक्रिय भाव अंशग्रहण कले राजनीति एभले कि आप गत 2019 मसीह कांग्रेस विधायक भाव प्रार्थी होते से भोट पाई डिटेल्स आपन कहीदे बापा गला भी सक्रिय राजनीति था मोर समाज सेवा कार्यक्रम आरंभ हो जाता मोर जहाँ भी इनकम हुए प्राय 60-70% लोक करदिए मुझे व्यवसाय आरंभ कली जी मोर इनकम हुए 60-70% लोक लोक भी जानती निर्वाचन मंडल खाली नुहे अनुगुण जिला और ढेंकानाल जिला प्रत्येक ब्लॉक आप पचार योजना समाज सेवा बेस प्राधान्य दिए गली मत राजनीति सक्रिय था प्लस लोक सेवा से बापा चलता है काम मुझे त्वरान्वित कर बढ़े दी मत 2018 मसीह 2012 मसीह मु कांग्रेस दल टिकेट नापी लबी मुझे मत टिकेट दे उन्नत धरण गोटे लोक सेवा करूँ एना कौन निज स्व हाथ खर्च कर सब कर तो सरकार जो आसे सब राशि ठीक भाव के विनियोग कर तो भाविली मुझे राजनीति सक्रिय भाव कि एमएलए लबी लगेली अधिक सेवा कर या भाविक 2014 मसीह मुझे लबी लगे मत टिकेट दिगला ना तथापि मोर सेवा कार्य जारी रही हठात 2018 मसीह जो निरंजन पट्टनायक आसिले राज्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति 2018 मसीह मत अनुगुण जिलार सभापति भाव दायित्व दिगला सुचारू रूपे सुंदर भाव प्रत्येक ब्लॉक प्रत्येक निर्वाचन मंडल केमती संगठित मुझे निस्वार्थ काम कर तो प्रत्येक निर्वाचन मंडल भी मुझे सक्रिय पूरा था लोक भी आम सक्रिय था 2019 इलेक्शन इलेक्शन आसा भितर मत अनुगुण निर्वाचन मंडल टिकेट दिगला कांग्रेस तरफ 2019 दिगला सब निर्वाचन मंडल देखला भी मो निर्वाचन मंडल मु लड़ू सब प्रकार से आम विश्वास करें लोक जो भाई भाव तो समर्थन दौले जो भाई समर्थन मु प्राय 31,000 पाखा भोट पाई भावी निश्चित भाव गोटे जीतवा लोक सेवा भल कर जाओ जहाँ भी मत भोट देला मुझे संतुष्ट भी हेली कि मोर सेवा कार्य सफल होता है 19 हारला भी मोर कार्यक्रम मुझे जारी रखता है जो जिला सभापति थी प्रत्येक जिला प्रत्येक जगह को जाए ढेंकानाल जिला किसी जगह को जाए जो मैंने असहाय खाइबा पारती चिंता कर गोटे जगह आम एठार सहर मत खाई पड़े गाँव को जी करुण चित्र आप लिखिपारे जो अवस्था पड़ते कोविड टाइम तो आप चिंता करेंगे कोविड जो भाई भाव में आम ओडार लोक बाहर राज्य कहीं क्या छू न खाइबा दूर कथा पानी टोपा भी दौन से बाहर राज्य आम ओडार लोक चली चली किए महाराष्ट्र किए गुजरात किए माने छत्तीसगढ़ चली चली लोक आसती ना गाड़ी सुविधा थी ना कौन था भोक विपद चली चली माने कोविड भय चली चली अवस्था जो अनुगुण पाखा पहुंचाते अवस्था ना मुझे निस्वार्थ समस्त प्रशासनिक अधिकारी अनुगुण जिला अनुगुण जिला लोक काम बेसी खास कर गंजाम जिला बेसी आसुँच नयागढ़ बेसी आसती एपटे भद्रक साइड बेसी लोक आसती एठू जीवाई सक्षम न था खाइबा दूर कथा से बहुत कार्य कर
ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କରିଚାଲିଥିଲି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରିଚାଲିଛି। ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡରେ ମୋର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। 2019 ପରଠୁ ମୁଁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଥାଏ। ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର 2023 ମସିହାରେ ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର ସଭାପତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, ସଂଗଠନ କର, ସଂଗଠନ କଲେ ସିନା ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତାଙ୍କର ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଥରେ ଦୁଇଥର ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। 2023 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ବି ଅନୁଗୁଳରେ ମୋର ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ସଂଗଠନଟା ମୁଁ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମୋ ଉପରେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। କଣ ହେଲା କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ 2023 ମସିହାରେ ଆପେ ହାତ ଦେଲେ କୋଉଥିରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ତ ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି କହିନି, ମୋର ସଂଗଠନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଜାରି ରହିଥିଲା। ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲି, ଲୋକ ମୋର ଭଲ ପାଇବାର ଥିଲା। ମୋତେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ମୋତେ ଲୋକ ଖୁସି। ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଏ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୀତି ପଶିବା କାରଣ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସେବା। MLA MP ହବ ଏମିତି କିଛି ସେଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ସେପାଟ ରହିଲା ଅଲଗା। କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ସେବା କରିବି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସେବା କରିବି? ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅବିକା ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ ବାହାର ଯେକୌଣସିରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ତମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ। ଯେମିତି ପଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ମାନେ ରହିଥିବେ, ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ନିଜସ୍ୱ ଇନକମ୍ କେତେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସେବା କରିପାରିବି? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଫୋରମ ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତିକି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସଭାପତି ପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯିବା ପରେ ଆପଣ ଡିସିସନ ନେଲେ ବିଜେଡି ଯାଏ? ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲୁଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନ ତ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଏମିତି ଜାରି ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଗଲେ ମୁଁ କିଛି ନ ଜଣେଇନି, ଗୋଟେ ତାପରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୋତେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ମୋ ଦୋଷ କୋଉଠି, ମୋତେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଇଏ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସେମାନେ ଆମର ମୋର ଯୋଉମାନେ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ। ମିଟିଂରେ କହିଲେ ଏଠି ତ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ, ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିନି ଯୋଉ ମତ ସେ ମତେ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଚାର ଆମେ କରିବା, ଆଉ ସେ ବସିକି ବିଚାର କରିବା। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ 23 ଡିସେମ୍ବର 2023 ମୋ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେ। ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ତ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରିବି, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ୱେଲେଶ୍ୱର ମାନେ ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି ରହିଲେ ତ ଆପଣ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ଖାଲି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ଏଇଟା ଆମର ବିଜେଡି ଯେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ରବି ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା। ଲୋକ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ଅବଗତ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ବି ତାପରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଏତେ ସମର୍ଥନ। ମୁଁ ତ ଚୁପଚାପ ଥିଲି, କୌଣସି ରାଜନୀତି ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ
माननीय केन्द्रमंत्री भी आम श्रीजुक्त धर्मेन्द्र आसते मो बापा को श्रद्धांजलि जनाक आसते बहुत भल बसे आसिक दल जोगदेवा कौन आलोचना ही ना व्यक्तिगत हाँ व्यक्तिगत संपर्क से आसते सहित मोर भल संपर्क आसते किसी कथबार्ता आम हेन बीजेपी जोगदेवा सेटा करेन किंतु व्यक्तिगत भाव आम किसी कथबार्ता आम है बीजेपी तुम जोग दे जी से समय बीजेपी तरफ ऑफर आसता बीजेपी जोगदान देख मो लोक सम्मान दिए मोर जो हाँ मत अनुसार हाँ लोक मत निर्णय करी मो निजस्व इच्छा मुझे लोक मत बीजेपी हाँ तो फेब्रुआरी 18 मु संगठन जोगदेली आम देखिली जो आप चिंता करूँ आम जो पाठ पढ़ा जाऊ गोटे बस रे तल पर बढ़े 10 किलोमीटर जाऊ पाठ पढ़ा आज जो माननीय मुख्यमंत्री जो रूपांतरित कार्यक्रम सब चली ओडिशा रे आप देखु को योजना ना हजार हजार योजना जो योजना लोक आप गोटे आगे निर्वाचन पाखला बेसी योजना गुड़ा घोषणा निर्वाचन में पिठा योजना कालिया योजना से योजना पड़ा पुणी निर्वाचन पाखला योजना मुख्यमंत्री कम न था सब लोक भल हम लोक आप गोटे मु एग्जांपल दूसरी आगुरी महिला माने गाँव कौन करते रोजगारक्षम किसी नथिले आज डेटा महिला मानकर जो रोजगारक्षम अच्छे आप देखते प्रत्येक गाँव गाँव अवस्था कौन थी कादू पानी धूली भर्ती होता आज गोटे गाँव जान विजन बहुत दूर जो माननीय नवीन आम ओडा नवीन ओडार जो अध्यक्ष अच्छा देखुते जब आईएएस अफिसर जानी केमती लोक सेवा कर तो माननीय मुख्यमंत्री जो जनहितकारी जो कार्य गाँव को कम माँ को सम्मान केते योजना आप देखते गोटे मुझे एग्जाम्पल दूसरी जो पाठ पढ़ुलु गोटे बस आस गोटे बस जा खुंदा खुंदी जाता आज डेट्रे प्रत्येक जगार स्कूल कॉलेज आप देखते पिला जावाई महिला मैंने जावाई जो लक्ष्मी योजना बस है गाँव सहर लोक कौन प्रकार गमनागमन हो आप कनेक्टिविटी देखते गाँव कनेक्टिविटी देखते के सुंदर कनेक्टिविटी लोक चाषबास कर सुंदर आसिक सहर मानते पनीपरिया हो कि जहाँ आसिना आराम से घर को फेरी पारे तो विभिन्न प्रकार जो लोकाभिमुखी कार्य सब माननीय मुख्यमंत्री सेटा मु बेसी ठीक अच्छे बर्तमान आप विजु जनता जोगदेले तेरे आप आशा विधायक पद देखो माननीय मुख्यमंत्री माननीय जी मोर आदर्श श्रीजुक्त बबी दास बबे जहाँ निर्देश मुझे कार्य करी शासन मुझे जहाँ से निर्देश देवे श्रीयुक्त प्रणव प्रकाश दास माननीय मुख्यमंत्री जहाँ मत निर्देश मुझे कम आगे बढ़े आ निस्वार्थ भाव काम करी जदि ढेंकानाल शासक प्रार्थी कर मुकाबला देखो मोर कार्यक्रम आगे कौन था अविभक्त ढेंकानाल जिले में प्रत्येक जगह मो लोक सहित अच्छे समाज लोक सेवा कर लोक प्रत्येक आप कौन ब्लक को आप जानते ढेंकानाल जिला को ब्लक में काम हिंदुड़ा कर ओडापड़ा ओडापड़ा ब्लक किसी काम कर गंदे साइड किसी काम कर भुवन कामाख्यानगर आप न पचारे भल कामाख्यानगर कामाख्यानगर सहित बहुत अंतर बहुत लोक हेल्प से पढ़ी पर्जन पर्जन सब समस्त जानी विरोधी देखो माननीय मुख्यमंत्री सेवा कर सी जहाँ देवे मत दायित्व
ବିରୋଧୀ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ବିରୋଧୀ କାହାକୁ ଜାଣିନି। ସପୋଜ ମିଳିଲା ମୋର ବିରୋଧୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ କାହା ବିରୋଧୀ, ମୋର କିଏ ବିରୋଧୀ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଏ ମୋର ବିରୋଧୀ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ କଣ ଟିକେଟ ନ ମିଳେ, ସପୋଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପୋଜ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଆଶାୟୀ ଥିବେ, ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା ତଥାପି ଆପଣ ବିଜେଡି କରିବେ? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କାମ କରିବି, ଯାହା ମୁଁ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ପାଇଁ କରିବି। ଯାହା ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବି। ଆପଣ କୌଣସି ସେତିକି ମତ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଲୋକ ସେବାଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ, ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଅଛି ବିଜେଡିର? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି? ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କହୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, କିଛି କିଛି ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ଦେଖାଯାଏ କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ତାକୁ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆସିଥିଲି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନ୍ୟବର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମୋତେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରେ ଆଉ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କାମ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କେହି ବିରୋଧୀ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବିରୋଧ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୋର ବିରୋଧୀ କିଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକେଟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଦଳର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନ୍ୟବର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯାହା ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିବି। ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପଦକୁ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ? ମତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲେଇକି ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବି। ମାନେ ରାଜ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଥିଲି, ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ବିଜେଡି କି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ମଜବୁତ କରିବେ, ତାର ଭୂମିକା ରହିବ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚଲେଇବେ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଚଲେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ପର୍ସନାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାରିବାରିକ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଯିଏ କି ଆପଣ ବଡ ଭାଇ ମଝି ଭାଇ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ, ଆପଣ ରହିଲେ ବିଜେଡିରେ, ଘର ଭିତରେ ବିଜେଡି କୌଣସି ନେଇକି କିଛି ଏମିତି ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅପିନିଅନ୍ ରହିପାରିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିନି ଆମ 7 ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଉ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକିନା ଆମେ ଖାଉ। ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ରୋଜଗାର କଂଗ୍ରେସ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ବିଭବ ଜେନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବିଭବ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ୟୁନିୟନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଯୋଉ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡିଯାଏ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଲୋକ ଆଉ କରେନି। ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଠିକରେ କରିପାରିଲି, ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବେ। ସେମାନେ ମୋ ଭାଇ ବିଜେଡିରେ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣ ବି କେବେ ଫୋର୍ସ କରିବେନି ଯେ ବିଜେଡି କି ନା ସିଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଠିକରେ ଲୋକ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କର, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ତମେ ସୁବିଧା କର। ଶ୍ରମିକ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଠିକରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ରହିବା। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଆମର ସ୍ମେଲର ଦିଟା ହଟିଂ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରମିକ ମାନେ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ରହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ଶୁଭୁଛି
ମୋ ବାପା ବି ମତେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ସେବା କରିବୁ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସେବା କରିବୁ, ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ତାକୁ ଆଗ ସେବା କରିବୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯାଉଛି, ତାପରେ ରାଜନୀତି କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ନାଲକୋ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏନକେଏସ୍ ର ନାଲକୋ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ କଥା। ନାଲକୋ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭାବୁଛି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଗୁଡାଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମନରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ହରତାଳ ହେଇଥିଲା, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ହରତାଳ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ନାଲକୋ ପୁରା ମାନେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଥିଲା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ନାଲକୋ ଆଜି ଗଢି ଉଠିଥାଏ ତାକୁ ନାଲକୋ କେମିତି ଅଣଦେଖା କରୁ। ଏଣୁକରି ତାଙ୍କର ହକ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ କେମିତି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଠିକରେ ପାଇପାରିବେ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ କେମିତି ଠିକରେ ରହିପାରିବେ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ କେମିତି ଠିକ ହେବ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବୁ ତାପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାପ ପକେଇକି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ପଛରେ ଯଦି ମୋ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଚାପ ହଉ କି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଚାପ ହଉ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କାମ ଠିକରେ କରିପାରିବି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ହଉ କି ନାଲକୋ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ହଉ, ଲୋକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ସେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତା ବେଶୀ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ସମାଜ ସେବା, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସେ ତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ରହୁଛି, ପଲିଟିକାଲି କଣ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଅଛି ନା, ରାଜନୀତି ମାନେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଯଦି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ମୁଁ ତ ନା ବିଜେଡିର ଅଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ କରୁଛି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛାଟା କାହାର ନଥିବ, ବିଧାୟକ ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନର ବିଧାୟକ ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା କେହି ମାରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା କରିବେ ସେୟା ହିଁ କରିବେ। ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଥାଏ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଚାରୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କରି ସୁଚାରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ସେଠାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଗୁଳର ବିଧାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତ ଏହା କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇପଡୁଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ତୁଲେଇବେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ବିପ୍ଳବ ବାବୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଜାରି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।